Thank you. In the interest of time, I think we'll start Q&A straight away. Yes, sure. Mic again, then. What are mic? Can you brief us on the update on the IMF discussion, Governor? Because it has been almost 1 month since they agreed for this the loan. What has been the update, and then any specific meetings the central bank had with the creditors, especially the bilateral creditors, and what's the update on that as well? Thank you. Thank you. I think, as you all know, we reached the staff level agreement, I think, 1st of September. No? 1st of September, and since then, you all know we had basically several steps towards that. That's where we started the debt restructuring process and approaching and discussing with the creditors, external creditors specifically. And then there was one major event was that we made a presentation, a global presentation to all the creditors, giving the information that we can share at that point. And that was starting point, and in between we had several bilateral and consultation with financial advisors and also technical meetings with the bilateral partners and as well as representatives of the commercial creditors. Now we are in the process of having these discussions going forward. So I think 21st of last month we had this 23rd, no? The presentation, and then in between also His Excellency President went to Japan, had meetings with Japanese authorities. In Manila at the ADB meetings, he had meetings with some of the representatives, bilateral creditors representatives, and that process will continue. In between, there have been meetings with Minister of Finance, the authority to negotiate with relevant bilateral creditors and their representatives, and we will continue that that discussion going forward. When you go to the IMF annual meetings on the sidelines, we would expect to continue that process with the relevant parties going forward. Yeah, ප්‍රශ්නය උනේ දැන් අපි ජාත්‍යන්තර මුල්ලර මුදල් සමග ස්ටාර් ලෙවල් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ආවට පස්සේ ඊළඟට මොකද්ද ප්‍රගතිය කියලා දැනට අපි ගිය මාසේ පළවෙනිදා ඒ කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවයට ලැබුණාට පස්සේ එතන ඉඳන් තමයි පටන් ගත්තේ ණය ප්‍රතිවිගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල අපට ණය දෙන ආයතන දීපාර්ශ්වික රටවල් සහ වාණිජ පදමෙන් ණය දෙන අයත් එක්ක ඒ ක්‍රියාවලියේදී අතරමඟදී අපි සාකච්ඡාවට කිහිපයක් පැවැත්වූ විශේෂයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඒ තාක්ෂණික මට්ටමේ සාකච්ඡා ඒ දත්ත තියෙන ඒවා ඒකලත් එක්ක සාකච්ඡා කිරීම. ඊට අමතරව පහුගිය 23 වෙනිදා මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම අර පබ්ලික් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් විදියට ඔක්කොම අපි ණය දෙන ආයතන වලට හැමෝටම එක ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කළතොරතුරු ඉදිරිපත් කළා. ඒ පදනම මත ඊට පස්සේ අපි දැන් පසුවත් ජනාධිපතිතුමා ජපානයට සංචාරය කරපු වෙලාවේ ජපානය සමග සාකච්ඡා කරලා තිබුණා. ඊට පස්සේ ADB මීටින් එක මැරලවල් ගිය වෙලාවේ එතෙන්දී සාකච්ඡා කරලා තිබුණා. ඒ අතරතුර අනිත් එක මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා එංගලන්ත ගිය වෙලාවේ යම්කිසි ආකාරයක යම්කිසි මට්ටමක නායකයින් මට්ටමේ සාකච්ඡා කරනවට අවස්ථාව ලැබිලා තිබුණා. ඒතර ඒ ඉහළ මට්ටමෙන් සහ ඊට අමතරව තාක්ෂණික මට්ටමේත් සාකච්ඡා තොරතුරු හුවා කර ගැනීම දිගටම පවත්වාගෙන යනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය
ලබන සතියේ අපි රාජ්‍ය මුදල් රාජ්‍ය ඇමතුමා සහ බණ්ඩාර ලේකම්තුමා ඇතුළු අපි කණ්ඩායමක් නාතන බුල්ලරම් මුදලේ සාකච්ඡාවලට ගියාමත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ දිගට මේ සාකච්ඡා පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා මේ අපේ ඒ ඉදිරියට ඒ අපිට ණය දීපු රටවල් සහ ඒ වාණිජ්‍ය පදන ණය දීපු අයත් එක්ක දිගටම සාකච්ඡා පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා මේ සඳහා ඉක්මනින් ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Governor, two questions. Analysts here. Analysts are sort of forecasting towards a pivot in monetary easing in the first quarter of next year. In your presentation also you said, the gentleman said inflation will significantly reduce in the early 2023. In your presentation to the creditors, I think the inflation forecast was around 30% for next year. So are you expecting lower inflation more than 30%? That's the first question. And the other one is, yesterday I think the IMF announced a new food shock window. So is Sri Lanka looking at tapping into it? The first question, inflation prediction we had in the last cycle was that inflation would be still rising, increasing this month, and then it will be turning around from this month onwards. The actual outcome also in that direction, but a little higher than what our forecast point for September. As far as I can remember, our forecast for September was 67.8 something, and it ended up 69.8, 2 percentage points more than what we expected. Actual outcome, it in fact came from mainly the new taxes that the prices factored into the prices. Some of the taxes introduced by the government. Going forward, still in our predictions, we expect inflation to at least come in, turning around this, what we think, especially I have to make it clear, this Colombo Consumer Price Index at the end of the month, expect would be lower than what we saw the last month. But obviously, NCP, National Consumer Price Index, is reflecting the lagged inflation, which is not necessarily reflecting that level. Current inflation is there are some 2-3 weeks lag that would still be rising this month, but CCPI we would expect as a much more updated price information will be coming down, and that trend we expect that to continue towards December and also January onwards. That turning around because we maintain these tight monetary conditions with even today's decision. I'm not sure the inflation projection what we shared in that presentation, I don't see a major difference. Only difference is that because we have seen actual inflation of September, once you feed in actual inflation to our model, then obviously there's a revision to the projection. That's probably, I think, only the difference, but direction is the same. Yeah, it's average inflation of next year. It's average inflation what we have forecast for next year. That's. That I think a new facility we have still not looked at whether we are eligibility, what are the conditions. What I can say, any kind of IMF facility for a member country to basically have this access. First condition is that we have to make our debt sustainable. That is why we even last rapid financial instrument that was available for COVID in 2020 was not available. We were not able to get that facility because our debt was not sustainable according to IMF's debt analysis. Even now, this is a situation. That's why we are trying to get financial assurance from our creditors sooner, so that we can make that more sustainable. Then obviously we can look at what are the facilities available. So on that basis, you can make that request. What is pending request right now, the extended funds facility is a longer term
structural reforms-based fiscal consolidation and macro policy package that we are seeking assistance from the IMF. අධිපතිතුමා දැන් මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් IMF එක කියනවා IMF එක කියනවා අපි ණය හිමියෝ සමග අපි මේ ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියෝ සමග සාකච්ඡා කළ යුතු කියලා. දැන් චීනයේ ගැන මම මේක IMF නියෝජිතයන්ගෙනුත් අහුවා. ඔවුන් කිව්වේ ඔවුන් නියුට්‍රල් නියෝජිත විදිහට තමයි ඉන්නේ කියලා. දැන් මේ චීනය මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට ස්ථාවරය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවද ඔවුන්ගේ ඔවුන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල මේ ස්ථාවරයක් කියන්නේ යහපත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වලා තියෙනවද? මොකද්ද මේ චීනයේ මේ වෙනකොට ප්‍රතිචාරය? අපි හැමෝම සියලුම නැහිමයන්ගෙන් සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ අපට දැනුම් දීලා තියෙන මේවා අත් වශයෙන්ම මොන වගේ තත්ත්වද තියෙන කියලා ප්‍රකාශ කරන්න අමාරුයි. අර අපි කියනවා අපි සහභාගී වෙන රේඩියෝ සයිලන්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. මොකද අපි යම් කිසි ප්‍රකාශයක් කරොත් ඒකට මාකට්ස් වලට යම් කිසි ආකාරයකට මේ ඉෆෙක්ට් වන ඉන්ෆ්ලුවෙන්ෂා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට යම් කිසි ආකාරයක අපි යම් කිසි එකඟතාවය ආවහම හැමෝටම එක සැරේ ඒක ප්‍රකාශ කරනවා. මේ අවස්ථාවේ මොන මට්ටමේද මොකද්ද ප්‍රගතිය කියන එක කියන්න අමාරුයි. ප්‍රකාශ කරන්න අමාරුයි. නමුත් කියන්න තියෙන්නේ අපිට පේනවා අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. අපිට පේනවා ප්‍රගතියක් පෙන්වන්න කරනවා කියන ප්‍රකාශය මට කරන්න පුළුවන්. Governor, the UNHRC core group resolution speaks of economic mismanagement. Will this affect our procedure with the IMF of securing the loan? As far as basically we know, IMF has not communicated anything on that front. I saw this statement by I think UN, some council there. I'm basically central bank authorities have not been informed of anything whether that's going to affect. There's no. I don't think that's a. In my answer, there's separate UN this council or resolution, and IMF, World Bank, all this discussion is a different process. We haven't seen any link. Yes, Nissa. Mike. Prime Minister recently mentioned in Parliament that this SLA was a draft agreement. That's one question, and then also there is this question about why is not made it public, because you promised when you assumed office on transparency. What's the real issue? Is it why are you holding it back? No, that I think already it was answered in the Parliament by through the Minister of Finance. Obviously, the start level agreement regime, there's understanding between the IMF and the authorities about the policy package. It will become an agreement once before it goes to the board. The minister and the governor on behalf of the authority usually sign this, then it becomes an agreement. Then that agreement would be submitted to the executive board of the IMF before they plan to submit that after we get financial assurances. This is why from this point to that point, still it's understanding, and things can also, those are forward-looking things. So from now, this point to that point, as I mentioned already, the inflation can be higher or lower, or government revenue can be higher or lower. There can be some tax proposals in the budget or the interim budget. Things can change from this point on. So when you sign agreement, it has to be firm. This is why I think that has not been shared yet, in my view. Obviously, because it's agreement between the IMF and the authorities to reveal detailed information of that kind of even understanding, you have to have a consent of the both parties of the disclosure. That's also important thing that even all the IMF program, and obviously, so when you look at, I don't see anything kind of in terms of policy directions. We only talk about a lot of all this where we are going to go, revenue-based fiscal consolidation, tightening monetary policy to bring down the inflation, and restructure and price. All these key elements have already been discussed openly.
And it's only the nitty-gritty of measures, details, data has not been revealed. That obviously authority is the Minister of Finance. And then I remember Mr. President mentioning that at some point they will share that with the party leaders and with the cabinet, and that it will be shared with the parliament as well. I think that's the process, I think. Governor, with inflation projections easing, can we safely say that the tightening cycle is ending? I don't think central bank governor should make that statement. It's all dependent on the inflation outcome. All I can say, if inflation is trending down faster than we expect, we certainly can say our whole intention is to, first priority is to bring down curtail inflation. That's the most important thing for the economic stability, stabilize the economy. Inflation is the worst enemy. That's why, as pointed out by the Director of Research in his presentation, a lot of people are complaining because of the high interest rate, they can't do business. People are, are collapsing. It's not because of interest rates. It's because of the high inflation. You look at the cost of production of any business. Finance cost is only about, say, average 9-10%, sometimes 4-5%. Over 90% of the cost of production in terms of wages, transport, raw materials, all are basically increased as a result of inflation. So if that goes continuously with runaway inflation, then businesses will anyway collapse. That's why the small component is the finance cost, that despite that has been increased. Why that has been increased is to curtail the increases of other components of the cost of production. That's why everyone will have to understand why interest rates need to be maintained at higher levels to control inflation. And once if we see a clear trend of inflation curtail and coming down, then obviously we have a space to bring down interest rates. Yeah, this again. And there are after that, Asant. Just a follow-up question. High interest rates is also the other side is government is the biggest borrower. You're increasing the debt servicing cost going forward. Where would you justify that while? Yeah, high interest rates, obviously, that's why even the fiscal consolidation, what the government will have to bring is the primary surplus of the fiscal accounts. That is the important variable that will address the debt, bring the debt into sustainable levels. Primary surplus of deficit means excluding interest expenditure, because that's the exogenous variable that government can control. What is under the government control is the revenue and expenditure, excluding interest expenditure. And like any other entity, if the government finds that interests are too high, like any other business or private sector, how to manage is to bring down the borrowings. How they can do that? To bring down the revenue, the borrowings, they have to increase the revenue. So that's why this is a combination of fiscal policy and increased government revenue so that their borrowing requirements would be lower. And as a result, the interest expenditure also can be lower going forward, and they can achieve the primary surplus at any interest rates. Even that's, if that argument goes well, even last couple of years, we had very suppressed low interest rates and low government revenues. Led the central bank to print a lot of money. Printing money is cost to the government, because it's the treasury bills, bonds, treasury bills buying at 30% interest now. It's not free money. Only way is to, bring down the inflation and also the curtail, the reduce the amount of borrowings that government needs. Yeah, Asante. Governor, President mentioned today in Parliament about deposit rate controls. Can you tell us something about that? And also, Deposit rate control, I didn't see that. He said they want to bring. If you can exactly
Yeah, in fact, I did not see the statement that President was making. I'm not sure whether he meant to talk about the deposit. So also the bank balance sheets seems to be a little weakening as expected. I think you had. Is there any more actions contemplated? And also, can you give us an update on the Banking Act that you are planning to bring? I think there's a new Banking Act or revisions, and also the new Monetary Law Act. What's the status there? You're supposed to take that. Those are the banking act, central banking act. All are the reforms that we basically have been planning, and that is part of the program as well. So we have commitments to deliver. One is the central banking law. Other one is to bring in banking act with new provisions. All these things are part of that. I think we are working, and I think draft stage some of the laws have already been drafted, and we are basically seeking expert views on this and sharing the legal draft, and some are at different stages. I think if Mrs. Fernando can come in on bank sector reforms, please. Yeah. On the Banking Act, we had almost done a kind of an amendment, new act, but again, we have to do a little bit more consultation also there, because we want to expand on the resolution area. So that is happening now. Again, as Governor said, it's also part of the policy package that we have to kind of implement. Most probably during the course of next year, we are expected to finalize it, going to the cabinet, going through the consultation process, and also getting the parliament approved. Yeah, now action in the sense currently, because of the concessions and moratorium that has been in place, we have not had the kind of proper assessment of the banking system. So there is an effort to do a diagnostic study, especially on the big banks, that is the large banks. And after that study, we will be doing an assessment. And based on that assessment, if there is capital requirements needed, we have to go for the recapitalization also. As of now, we have allowed the banks to use their capital buffers and also to stagger certain impacts to the balance sheets because of the sudden impact due to the interest rate changes. So those facilitations have been already provided. And on an ongoing basis also, we will be monitoring whatever the changes that are going to happen in the interest rates and also the market developments. Wherever needed, some facilitations will be provided, while this diagnostic study will also happen, and based on the final outcome, capitalizations also will take place. අධිපතිතුමා සංවර්ධන බැඳුම් කර සහ සොයරී බැඳුම් කරවල ආයෝජනය කරලා තියෙන දේශීය ආයතන ඒගොල්ලොනුත් මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත ක්‍රියාවලියට අයිති වෙනවද නැත්නම් උන්ට ඔවුන්ගේ ණය සේවාකරණය රුපියල් වලින් සිද්ධ කිරීමක් කරනවද? ඒකත් මං හිතන්නේ අර රේඩියෝ සයිලන්ස් එකට යටත් යන ප්‍රශ්න මට උත්තර දෙන්න අමාරු. Governor, you were quoted in the local papers, local media, that you were expecting the IMF loan to be approved by, the first tranche to be approved by end of this year, whereas one of the top IMF officials has said they can't predict the timing. Any update on that? I mean, do you have more information about the creditors meeting? No, I think what I said and what I said both are same. The way that media basically has reported is only the difference. When I said what we expect is to get financial assurance in a couple of months by somewhere in November. If we get the financial assurance, then we would be able to go to the executive board and get the program approved somewhere in December. That's our expectation. That's why we are working towards. That's why we are having all these bilateral negotiations. IMF also said the same. They said they can't, because debt negotiation, the process with bilateral creditors, IMF is not involved. They are looking at the sustained analysis. It is the sovereign, the authority, and the creditors. We are the ones who have control on that.
That's what we basically expect. Our creditors will give us financial assurances on time so that we can get we can go to the executive board and get the program approved somewhere in December. If there will be delays in getting financial assurance by creditors, obviously then process will be delayed. That's all what I said. The same thing that IMF also said. අධිපතිතුමනි සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණයේ කර්මාන්තකරුවන් මේ පොලි අනුපාත ඉහළ දැනෙන නිසා දැඩි අසීරුතාවයකට පත් වෙලා කියනවා කියලා ඒගොල්ලෝ චෝදනා කරනවා. මහ බැංකුව විසින් ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන තුරු සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් එක්ක කතා නොකර ඉහළ පරිමාණයේ කර්මාන්තකරුවන් එක්ක පමණයි කතා කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ අසීරුතාවයකට ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? මම දන්න හැටියට අපි සියලුම එකම මට්ටමේ කර්මාන්තකරුවන් සහ වෙනම සාකච්ඡා ඉහළ හෝ සිල් පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. මුදල් ප්‍රතිපත්තිය පොලිය අනුපාත ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ මහ බැංකුව සාධිනව ගන්න තීරණයක් රටේ සර ආර්ථික ස්ථාවිතාවය අනුව සහ උද්දමනය සහ ඒ වගේ දේවල් බල ගන්න තීරණයක්. ඒව ගැනීමේදී අපි අත් වශයෙන්ම රටේ ආර්ථිකයේ පවතින දේවල් ගැන අපේ දත්ත ගැන බලලා එහෙම කරනවා. නමුත් අපි එහෙම මේ එක කණ්ඩායමකින් හෝ වෙනකුත් කණ්ඩායමකින් උපදේශන කරන්නේ නැහැ. එතකොට මම දැකලා තියෙනවා ඔය සුළු මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් විසින් යම් යම් කරුණු දක්වලා තියෙනවා මේ පොලි අනුපාතය නිසා කරගෙන යන්න බෑ කියලා. ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ විශේෂයෙන් සුළු මධ්‍යම කර්මාන්තකරුවන්ගේ ඒ පිරිවැය බැලුවාම ඊට මේගොල්ලන්ගේ ෆයිනෑන්ස් කියන්නේ පොලිය ණයගීමේ පිරිවැය කියන එක 4.5 ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මුළු පිරිවැය 100ක් ගත්තොත් 4.5ක් වැඩි වුණොත් 7ක් 8ක් තමයි සුළු මධ්‍යම කර්මාන්තකරුවන්ගේ ණය නිසා ඇති වෙන පිරිවැය. 95ක්ම තියෙන්නේ ඒ අනිකුත් අමුද්‍රව්‍ය වලට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට පඩි නඩි ගෙවන ඒවායි වැඩිවීම. ඒ වැඩිවීම මොකද? ඒ වැඩි වෙන්නේ උද්දමනය නිසා. එතකොට සුළු මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් හිතන් ඉන්නවා නම් අපි දැන් පොලි අනුපාත දැන් පොලි විය තමයි දැන් තියෙන එකෙන් භාගයක් කරා කියලා. එතකොට 10ක් තිබ්බත් 5 වෙන්න පුළුවන් නේ පොලිය නිසා වෙච්ච වේදම ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. ඔය අනේ 95 යන වියදම ආයි ඩබල් වෙනවා. අපි අඩු කරොත් පොලි අනුපාතයේ උද්දමනය 100 වෙයි. එතකොට පඩි වැඩි කරන්න වෙන ඒ ප්‍රමාණයෙන් රෝ මැටීරියල්ස් වල වැඩි කරන්න වෙනවා. එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක ඩිප්‍රීෂিয়েට් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ වෙනකුත් අල්කුන් ලෙවල් 95ක් තමන්ගේ වියදම් දෙගුණයක් වෙන්න පුළුවන් උද්දමනය පාලනය කරේ නැත්තම්. ඒතර අපි උද්දමනය පාලනය කිරීමෙන් කරන්නේ නැත්තටම ඒගොල්ලන්ට කරන ලොකු උදව්වක්. පොලි අනුපාත ඉහළ තබා ගැනීම තුළින් උද්දමනය පාලනය කිරීම කුලින් තමයි එයාගේ අනිත් 90ක් පවන වියදම් පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි ඒක වැදගත් දේ. පළවෙනි කාරණය සීලම කර්මාන්තවලට, සීලම සේවාවලට, සීලම ව්‍යාපාරවලට උද්දමනය පාලනය කර ගැනීම. ඒක නැති නිසා තමයි කරගන්න බැරි වෙච්ච නිසා තමයි පහුගිය කාලේ වෙච්ච පොලි අනුපාතය උරාට අඩුවෙන් තියන් හිටියනේ කාලේ. මුදලුත් අච්චු ගහවනේ තියෙන පහුගිය කාලේ. ඒක ප්‍රතිඵල තමයි මේ තියෙන්නේ. ආයෙත් අඩුවෙන් තියා ගන්න ඕන නම් ඉස්සරහටත් ඒ ප්‍රතිඵල තමයි ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මේ පොලි අනුපාතය ඉහළ තබා ගන්න ඒ හැමෝගෙම ව්‍යාපාර සුළු මධ්‍ය පරිමාණ සහ සීලම අයගේ ව්‍යාපාර යම් ක්ෂාකාරයක ස්ථාවරව පවත්වා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ උද්දමනය පාලනය කරොත් පමණයි. එහෙම නැත්නම් අනිත් වියදම් රනවේ ඉන්ෆ්ලේෂන් කියන්නේ. ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 100%. දැන් ෆුඩ් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ගන්නකොට 95ක් 100ක් විතර වෙනවා. එතකොට දැන් හොටෙල් and රෙස්ටුරන්ට් වගේ සුළු මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තයක මොකද්ද ප්‍රධාන cost of production එක? ෆුඩ් නේ. ෆුඩ් prices of foods. ඒක 100% වුණත් එයාගේ වියදම දෙගුණයක් වෙන්නේ පොලිය නිසා නෙමෙයි. මේ බඩු මිල වැඩි වෙච්ච නිසා. එයාගේ දේශීය තමන්ගේ අමුද්‍රව්‍ය වල මිල වැඩි වෙච්ච නිසා. ඒක තමයි මුලින්ම පාලනය කරන්න ඕන. ව්‍යාපාරයක් යම් කිසි ආකාරයක විස්තරව පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක් ඒක
බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකෙන් වෙන්නේ අත් වශයෙන්ම එහෙම බඩු මිල වැඩි වුණාම තමන්ගේ ව්‍යාපාරයේ ලාභය අඩු වෙනවා. ඒතර අඩු වෙච්ච ලාභය නිසා තමන්ට ණය ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවා. ණය අරන් තියෙන නම් ගොඩක් ණය ගෙවා ගන්න අමාරු වෙනවා. ඒතර තමයි ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ මේක නිසා වැටෙනවා කියලා. ඒක ඇත්තම ඒක නිසා නෙවෙයි වැටෙන්නේ. තමන්ගේ අනිකුත් දේවල් වල මිල වැඩි වෙච්ච නිසා තමයි ලාභය අඩු වෙලා ණය ගෙවා ගන්න බැරි වෙන්නේ. ඒක ඇඩ්‍රස් කරන්න අර විගදම පාලනය කරන්න ඕන මුලින්ම. එතකොට තමයි යා යම් කිසි ආකාරයක ස්ථාර කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව පොලියන වාතය අඩු කරොත් මට පැහැදිලි කියන්න පුළුවන් ඒ ව්‍යාපාර කොහොමද ඉක්මනටම කඩා වැටෙන්නේ. මේ තරමවත් පවත්වාගෙන යන්න බෑ. දැන් ඒක ඔබතුමාලා වුණත් ඒක මාධ්‍ය තුලින් මම හිතන්නේ වැදගත් පණිවිඩයක් රටට කියන්න. මේක ප්‍රධාන කාරණය උද්දමනය පාලනය නැතුව ගියොත් රටක් ව්‍යාපාර සුළුව මධ්‍යම පරිමාණ හෝ ව්‍යාපාර වුණ ව්‍යාපාරයකත් කරගෙන යන්න බෑ ඉක්මනින්ම කඩා වැටෙනවා. දැනට ව්‍යාපාර ආර්ථිකය හැකිලා තියෙන්නේ ව්‍යාපාර අඩපණ වෙලා තියෙන්නේ මේ වැඩි උද්දමයට උරුත් දෙන්න බැරි නිසා ව්‍යාපාරවලට. පොලි අනුපාතය නිසා නෙමෙයි. පොලි අනුපාතයත් එක හේතුවක් තමයි ණය ගන්න බැරි වෙන්නේ. නමුත් වලට ව්‍යාපාර නැත්තේ බිස්නස් අඩුලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන් දේශීය. ඒක නිසානේ එක්ස්පෝර්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල කුෂන් එකක් තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ කරන්සි එක ඩිප්‍රීෂিয়েට් නිසා යම් කිසි ආකාරයක රුපියල් වලින් යම් කිසි ආකාරයක ඒගොල්ලන්ට සපෝට් එකක් තියෙනවා. නමුත් අනිත් අයට ඒ සපෝට් එක නැහැ. ඒක නිසා තමයි ව්‍යාපාර අසිරු තත්ත්වයක් තියෙනවා. නමුත් ඒක ගොඩ ගන්න මේ තත්ත්වය පවත්වාගෙන යන්න ඕන උද්දමනය අඩු කර ගැනීම තමයි වැදගත්ම දේ. ඒක තමයි අපේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය. අපේ වගකීම මහ බැංකුව විදිහට. අධිපතිතුමා ඔබතුමා ප්‍රකාශ කළ IMF මූල්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීමේ මෙතෙක් ප්‍රගතිය ක්‍රියාවලියේ ඊළඟට දැන් දෙසැම්බර් මාසෙ වෙනකොට විධායක සභාවේ අනුමැතිය ලැබිලා හෝ ඊට යම් ප්‍රමාදයක් සහිතව ඒ අනුමැතිය ලැබෙනින් පස්සේ අර වාරික අපිට ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් වාරික කීපයක් සමහර දෙකක් එකපාරට ලැබෙනවා. නමුත් ඒ මුදල ප්‍රමාණවත් නැති නිසා අපේ විදේශ විනිමය අර්බුදයේ විසඳ ගන්න අපිට තවත් මුදල් හොයාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අන්න ඒ ක්‍රියාවලිය කොහොමද IMF එකේ මුදලයි තවත් අපිට මුදල් හොයාගන්න වෙන මේ විදේශ විනිමය අර්බුදයේ විසඳගෙන ඉදිරියට යන්න ඒ සැලසුම් කොහොමද? ඒක ඇත්තටම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපේ IMF එකෙන් අත්‍යවශ්‍යම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මුදලේ ප්‍රමාණයට වැඩිය අපේ වැඩපිළිවෙල සහ ණය ස්ථාවර කියන්නේ සස්ටේනබල් කරාම අපි දරාගත ප්‍රමාණයේ ණය මට්ටම අඩු කර ගැනීම සහ අපේ වැඩපිළිවෙල අනිකුත් ආයෝජකයන් පිළිගන්න වැඩපිළිවෙලක් බවට පිළිගැනීම තමයි දායකයන් මුලවන ප්‍රදාන කරන්නේ. ඒකට ඒ කරන අතරතුරේ මුදලුත් යම් කිසි කොටසක් දෙනවා. කොටස් වශයෙන් මේ වැඩපිළිවෙල අවුරුදු 4ක් තුළ සාර්ථකව ක්‍රියා කරගෙන ගියොත්. ඒතර ඒ විශ්වාසය අපි කියමු දැන් අපි දායකයන් මුලවන මේක අනුමත කරා කියලා කියන්නේ ඒ වැඩපිළිවෙල පිළිඅරගෙන ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාර්ථකත්වය ලබා ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඒකත් එක්කම කෙටි කාලීනවම ලැබුණාට පස්සේ ලෝක බැංකුව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වගේ වයින් අමතර තවත් මූල්‍ය පහසුකම් අමතර ලබා දෙනවා. ඒක තමයි දෙවෙනි. ඒ කියන්නේ විදේශ විනිමය පැත්තෙන් ලැබෙන සහනය. තුන්වෙනි සහනය තමයි විශේෂයෙන් දැන් අපි ගත්තොත් ණය ප්‍රතිව්‍යුහ කරගත්තේ නැත්නම් අපිට ගෙවිය යුතු ණය ප්‍රමාණය ප්‍රතිව්‍යුහ කරගත්තේ නැත්නම් හෝ අපි ඩෙට් ස්ටෑන්ඩ්ස්ටිල් එක නවස් කරන නිසා දැන් ගෙවන්නේ නැහැ. නැත්නම් අවුරුද්දකට බිලියන 6ක් විතර ණයක් ගෙවන්න තිබුණානේ. ඒතර ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගැනීමේ බලාපොරොත්තු වෙන මේ ඊළඟ අවුරුදු 4-5 තුල අවුරුද්දකට ගෙවන්න තියෙන බිලියන 6 විතර ණය ප්‍රමාණය හැකිතරම් ගෙවන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩු කරලා දීර්ඝ කාලිනව ගෙවන්න කියලා අපි ඒකලත් එක්ක එකඟත්වයට පැමිණි. ඒතර ඒ තුලින් විදේශ විනිමය පැත්තෙන් සහන තුන් පැත්තෙන් එකක් දාතන මුල්ලාර මුදල දෙන යම්කිසි ප්‍රමාණය ඊට අමතරව වර්ල්ඩ් බැංක් ADB වගේ මන්ත්‍රාල ඒජන්සීස් වලින් දෙන සපෝට් එක ඊට අමතරව ගෙවිය යුතු ණය ප්‍රමාණය භාගයක් හෝ ඊට අතර අඩු කරගත්තොත් එතනින් එන ඉතිරි කිරීම. ඒතර ඒ ප්‍රමාණය එහෙම සහනයක් ලැබුණාම අපේ අදහසේ විදිහට මේ තියෙන විදේශ විනිමය අර්බුදය සෑහෙන දුරකට සමනය කරන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණය තමයි එහෙම තත්යකට ආවහම යම්කිසි විදේශ ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසයක් වෙනවා අපි යම්කිසි නිවැරදි වැඩපිළිවෙලක ඉන්නේ. එතකොට තවත් පුද්ගලික අංශයට දැන් බැංකු වලට උදාහරණයක් විදිහට දැන් බැංකු වලට යම්කිසි ආකාරයක ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු තුළ විදේශ ණය ප්‍රමාණය ගන්න යම්කිසි විදේශ ක්‍රෙඩිට් ලයින්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. CPC එකට දැන් මේ සල්ලි දීලා වෙනකොට මාස 6ක ක්‍රෙඩිට් වලින්
තෙල් ගන්නන්න පුළුවන්. ඒ වගේ short term credit lines, medium to long term credit lines. ඒ වගේ සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් දැන් තියෙන අමාරු විදේශ විනිමය වශයෙන් අමාරු තියෙන අමාරු තත්ත්වය ඒ වැඩ පිළිවෙලකට ගියොත් ඒ කාලය තුල කර ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අර අනිකුත් structural reforms කියන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ මුදලෙම ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි රටේ ආර්ථිකය අනිත් පැත්තට යම්කිසි ආකාරයකට පරිවර්තනය කර ගන්න ඕන. රට කාර්යක්ෂම තවත් විදේශ විනිමය හොඳට උපයා ගන්න පුළුවන් වගේ ආර්ථික ක්‍රමවේදයකට යෑම තුළින් තමයි මධ්‍යහා දීර්ඝකාලීන විසඳුම තියෙන්නේ. ඒකට තමයි මේ අවුරුදු 4ක කාලය තුළ මේ ප්‍රතිසංස්කරණ ඉලක්ක කරලා තියෙන. ඒ වගේ ආර්ථිකය අනිත් පැත්තට හරවලා මේ ණය ගන්නේ නැතුව වුණත් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ආකාරයට මේක සකස් කර ගැනීම තමයි මේ කරන රිෆෝම්ස් වල බලාපොරොත්තු. අනිත්තුමාර විදේශ මේ විනිමය ප්‍රේෂණ වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් පිහිටෙව්වා මේ ඒකෙදී අපි පසුගිය මාස දෙකේදී යම් වර්ධනයක් තියෙන 315ට මිලියන 325 දක්වා වර්ධනය වෙලා ඉන්නවා. නමුත් අපි කොරෝනා වලට පෙර ගත්තොත් මිලියන 600කට වැඩිය ලැබුණා. ඒතර මේකේ අපිට පේන්නේ ලොකු ප්‍රගතියක් නැහැ කියලා වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් පිහිටෙව්වත්. එතකොට ඇත්තටම විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණ වල මෙහෙම අඩු වෙන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද? පසුගිය මාස දෙකේ යම් ප්‍රගතියක් තිබුණත් අපිට සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ඇති කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අද මේ මාසෙත් මම හිතන්නේ තියෙන දත්තනම මේ මිලියන 350ට විතර වැටලා තියෙනවා. භාගයේ මාසෙත් දැනට තියෙන මූලික දත්තනම පෙනී ගිහලා තියෙන එක යම් කිසි ආකාර ස්ථාර විදියට වැටලා තියෙනවා. ඒක අර ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබ්බ. පළවෙනි එක තමයි අර ඕපන් account කියන සිස්ටම් එකක් ඇවිල්ලා මේ බ්ලැක් මාකට් එක 380 400 වගේ ගෙවන තත්ත්වයක් තියෙනකොට ඒක තිබුණ ප්‍රවණතාවයක් බැංකු ක්‍රමයෙන් නැතුව පිටින් එනකොට දැන් ඒක සෑහෙන දුරට සමන වෙලා තිබ්බ පහුගිය කාලේ. මොකද පහුගිය සතිය දෙකේ ඒ බ්ලැක් මාකට් ප්‍රීමියම් වැඩිලා කියලා අපිට යම් දත්ත පෙන්නුම් කරනවා. ඒ වගේ කෙටි කාලෙම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතනවා විශේෂයක් කිව්වේ ඒ දැන් ප්‍රේෂණ සම්බන්ධයෙන් නිර්දි ආකාරයටම දත්ත ලැබෙන්නේ දැන් තියෙන දත්ත මම හිතන්නේ වඩාත් නිවැරදි කියලා. ඔය ඔබතුමා කිව්වේ දැන් 550ක් 80ක් හම්බුණා කියලා. ඒ කාලේ රෙගුලේෂන් තිබ්බේ නැහැ. ගේන ටික ඔක්කොම රිප්ලේට් කරලා අපිට විකුණන්න ඕන කියලා නැතුණාම බැංකු වලින් අපිට වෙන දත්තවල අපි දැකලා තියෙනවා. පස්සේ ගිහිල් බලමු බැංකුත් කියලා දෙනවා. මේ දත්තවල රෙමිටන්සස් කියලා තියෙන හොයාගන්න බෑ. ඔක්කොම ටික රෙමිටන්ස් කියලා දාලා අපිට වෙලා තියෙනවා. දැන් නීති යටතේ රෙමිටන්ස් කියලාවත් එකෙන් අපිට කොටස විකුණන්න ඕන නිසා ඒගොල්ලෝ ඊට වඩා බොහොම පරිස්සම් මේ බලලා එවනකොට අපිට පේන්නේ යම්කිසි ඒ පහුගිය කාලේ තිබිච්ච දත්තවල යම්කිසි අඩුපාඩුවක් තියෙන වගේ පෙනුමක් තියෙනවා. අපි ඒක බැංකු සාකච්ඡා කරන නැවත බලාගෙන යනවා ඒක. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ දැන් වැඩි වෙන ආකාරය පේනකොට මිලියන් 350ක් 400ක් ඉදිරියට වැඩි වෙනවා. මොකද දැන් පිටරට යන ප්‍රමාණය වැඩිලා තියෙනවානේ. ඒතොර ඒ ගියන අය මුදල් ලැබෙන්න පටන් ගත්තාම මේක වැඩි වෙගෙන යන ප්‍රමාණයට අනිත් එක අපට පේනවා බැංකු පද්ධතිය තුළ යම්කිසි ආකාරයක විදේශ විනිමය සුලභතාවය කලින්ට වඩා යම්කිසි වැඩිවීමක් තියෙනවා. කියන්නේ සමහර ඉම්පෝට් කරන අයට පිටරට ඉගෙන ගන්න යන අයගේ ඒවට එහෙම යම්කිසි ආකාරයක ඉස්සර තරම්ම අමාරු නෑ කියන එක හිගයක් තියෙනවා තමයි. නමුත් යම්කිසි ආකාරයක ලැබීමක් තියෙනවා කියන එක පෙන්වන්න කරනවා දැන්. අපි හිතන්නේ මේක දිගටම ඒ තත්ත්වය දැන් තියෙන තත්ත්වය අපි සංසන්දනය කරොත් අර මාස 3-4 කලින් පෙට්‍රල් ඩීසල් ගන්නවා ලොකු පෝලින් තිබිච්ච තත්ත්වය අඩු වෙලා යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රගතියක් පේනවා. අපි හිතන්නේ මේක දිගටම මේක මැනේජ් කරන්න පුළුවන් කියලා. රෙමිටන්සස් විශේෂයෙන් රෙමිටන්ස් සම්බන්ධයෙන් අපි දෙපාර්තමේන්තුවකින් කරන්නේ අතරම මේක මොනිටර් කරන එක ප්‍රතිපත්ති හදන එක. දැන් අර විදේශ නීතිකාරංශයේ යමතුමත් එක්ක යම්කිසි ඉන්සෙන්ටිව් ස්කීම් එකක් හදලා තියෙනවා. එක ඉන්සෙන්ටිව් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රෙමිටන්සස් බැංකු ක්‍රමය තුලින් ගෙන්නීම තමයි අපේ එන්කරේජ් කරන්න හැමෝටම. ඒ ක්‍රමය තුලින් ආවොත් ඒ මුදල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය දේවල් වලට. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රධාන අරමුණ. ඒකත් අන්තිම වශයෙන් මම අහන්න කැමතියි දැන් අර පොලි අනුපාත වැඩි වීමත් සමග රජයේ පොලි වියදම් විශාල වශයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට බදු වැඩි කරලා රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගන්න උත්සාහ ගත්තත් රාජ්‍ය ආදායමේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට පොලි වියදමත් විශාල වශයෙන් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. එතකොට අර ප්‍රාථමික ගෙනුමේ හිඟය මේ අතිරික්තයක් ඇති කරගන්න ගියත් පොලි වියදම් විශාල වශයෙන් වැඩි නම් ඒකේ තීරමක් නැති තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමාගේ අදහස. නෑ ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ. දැන් පොලි අනුපාතයේ අඩුම තිබිච්ච අවුරුදු දෙකක් තියෙනවා 2020 අවුරුදු දෙකේ.
අර ගත්ත බැලුවොත් දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් විදියට පොලි වියදම අවුරුදු දෙක 70%ක්ද කොහෙද කියලා එකපාරටම 2020 22 21 අවුරුද්දේ ඒක වැඩි දලදේශීය නිෂ්පාදනයේදී. මට මතක හැටියට ඒක තිබිච්ච 40 50 වගේ දේ 70 මට්ටමට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඒ අඩු පොලි අනුපාතයක් කියන එක තීත් තමයි ඒක වෙලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ පොලි අනුපාතය අඩුවෙන් තිබ්බ කියලා රජයේ ඒ කියන්නේ රජයේ ආදායමට සාපේක්ෂව දේශීය නිෂ්පාදනය සාපේක්ෂව කියන්නේ ඒ විදිහටම බලන්න ඕන ඒක රෙවෙනියු එකට ආදායමට සාපේක්ෂව 20 අවුරුද්දේ 21 අවුරුද්දේ 70%ක් ගිහිලා තියෙන පොලි අනුපාත ගෙවන්න. පොලි ගෙවීම තමයි වියදම. අපිට බලන්න ඕන දැන් පොලි අනුපාත වැඩි කරාට පස්සේ රටේ ආදායමෙන් කොච්චර ප්‍රතිශතයක් යනවද කියන එක ඒ ආදායමෙන් කොච්චර ප්‍රතිශතයක් යනවද කියන එක. ඒක තමයි දැන් මේ අවුරුද්ද අපි බලමුකෝ ඒක. කියන්නේ අපි ගමු දැන් 70%ක් ගියා නම් රටේ ආදායමෙන් ගිය අවුරුද්දේ පොලි ගෙවන්න. අවුරුදු දෙකේ 100ට අර සප්‍රෙස් කරලා අඩුවට තිබිලා අපි සල්ලිත් අච්චු ගහලා දීලා හොඳටම ඒ කියන්නේ වැඩිලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන හේතුව අයවැය හිගේ වැඩිම නිසා ණයයන් වැඩි පුරාගෙන නිසා තමයි පොලි ගෙවන්න වැඩි කරලා තියෙන්නේ. පොලි අනුපාතය වැඩි වෙච්ච ඒක නිසා පොලි අනුපාතය ඒක නිසා තමයි මහ බැංකුවකින් පොලි අනුපාතය තීරණය කරනකොට මහ බැංකුවේ තියෙන රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම. රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියන එක ෆිස්කල් පොලිසි. රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ මහ බැංකුවක් වගේම රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුව පොලි අනුපාතය සකස් කිරීම. එතකොට රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුව පොලි අනුපාතය අඩුවෙන් තියාගත්ත නිසා ගිය අවුරුදු දෙකේ හැබැයි සල්ලි අච්චු ගහලා අපි මේ තත්ත්වයට ආවා. මොකද රට ගැන බලන්නේ නැතුව රජය ගැන විතරක් බලලා තමයි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි හේතුවම අර මහ බැංකුවක් ස්වාධීන වෙන්න ඕන කියන්නේ ඕන රටක මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ රජය සහ බුද්ධිල්කාංශය කියන එක එකතු කරලා රට දිහා බලලා තමයි රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒතර මොකද්ද නිවැරදි පොලි අනුපාතය රටට මේ වෙලාවේ උද්දමනය පාලනය කිරීම. ඒක තමයි පරමාර්ථයේ ඒකේ අදහස. ඒතර එහෙම බලුවම තමයි මහ බැංකුවක් ස්වාධීනව රටේ පොලි අනුපාතය තීරණය කරන්න ඕන රටේ අවශ්‍යතාවය බලලා. ඔබතුමා කියුවේ රජයේ පොලි අනුපාතය පොලි වියදම වැඩි වෙන නිසා පොලි අනුපාතය අඩුවෙන් තියාගත්තොත් ඒක රටට කරන හානියක්. ඒතකොට රටේ උද්දමනය වැඩිලා මුළු රටම ඒකට ගෙවන්න වෙනවා රජය. ඒකට තමයි අර කියන්නේ ෆිස්කල් ඩොමිනන්ස් ඉන් මොනිටරි පොලිසි කියලා කියන්නේ ඒක. නිසා තමයි වැදගත් වෙන්නේ මහ බැංකුවක් රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පොලි අනුපාතය තීරණය කිරීම ස්වාධීනව කරන්න ඕන කියන එක. අදබතුමා මේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ආනයනික භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් යම් තහනමක් මේ වෙනකොට තියෙනවානේ. දැන් ඕකේ මේ සමහර ওই භාණ්ඩ මේ අතරම මේ යම් රැකියා සම්බන්ධ තියෙනවා යම් මෙහෙ නිෂ්පාදනය කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි මේ යම් පොඩි සහනයක් මොකක් හරි ඉදිරියේදී වෙනවද මොකක්ද මේ ගැන? ඒක මුදල් අමාත්‍යාංශයේ තමයි ඒක ඒව තහනම් කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ සහන දෙන්නෙත් ඒගොල්ලෝ. ඒතර ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ෂුගර් සර්කියුලර් තිබ්බනේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉල්ලීමක් කළා ඉම්පෝට් කන්ට්‍රෝල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ඒ සාහනේ මං හිතන්නේ දැනටම 700 ගණනකට දීලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය ඒවා මගේ අදහස විතර අවශ්‍ය නෙමෙයි අනවශ්‍ය ඒවාටත් තව දීලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ එක එක හේතු ව්‍යාපාරිකයන්ගේ අවශ්‍යතාවල වලට දීලා දෙනවා. මම කියන්නේ අපි තමයි නිර්දේශ කරේ මේ තියෙන විදේශ විනිමය ආදායමෙන් ගැලප ගන්න ඕන නිසා මේ වෙලාවට අත්‍යවශ්‍ය නොවන කියලා හිතන දේවල් ටික සීමා කරන්න කියලා අපි නිර්දේශයක් කරා අපි මහ බැංකුව විසින්. ඒ අනුව මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් යම්කිසි මුලින්ම දැම්ම යම්කිසි බෑන් එකක් ඊට පස්සේ ඉල්ලීම අනුව යම් දේවල් රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අන්තිම ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ අසන්ත had a question ඊට පස්සේ මම මොන්ටර් බෝඩ් මීටින් එක තියෙනවා අපි නඩපා. Governor, this question of I don't know if it is a radio silence question or not, but there's a feeling in the market that the interest rates are high because the fears of a kind of a restructuring. Is there a possibility of saying that from someday or from definitely saying from one day onward, like let's say from the 1st of November or something, the date that the bonds issued from then that day onwards will not be restructured, or giving some indication to the assurance to the market like that, so that rates can come down? I don't think I can. I mean, I still can't comment on that because I don't know. I mean, that's question. One thing is, even if I knew that, I should not answer that question. Frankly, I simply
because we are in the process of negotiations. අන්තිම ප්‍රශ්න. අධිපතිතුමා රජයේ විවි මිලදී ගැනීම මේ වෙනකොට ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. රජයට බැංකුව විසින් මුදල් නිකුත් නොකිරීම නිසා අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ රාජ්‍ය බැංකුව මුදල් නිකුත් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් කියලා මොකද්ද මේකට ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් අරන් තියනවද නැත්නම් රාජ්‍ය බැංකුව සතුව රුපියල් නැති නිසාද මේ තීරණය වෙලා තියෙන්නේ? ඒක මම හිතන්නේ වියලු මණ්ඩලය සහ රාජ්‍ය බැංකුව අතර වෙන වාණිජ ගණතුනක් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. ඒක අපි මහ බැංකුවෙන් ඒ ගැන මැදිහත්වීමක් කරන්න අපි රෙගුලේටර්නේ. ඒතර අපි බැංකුව වලට කියන්නේ අරයට නෑ දෙන මෙයාට නැද්ද මෙයාට නෑ දෙන කියලා. අපේ රෙගුලේටර් කෙනෙක් විදිහට අපි යම්කිසි දේවල් අපි කියලා තියෙනවා ණය දෙන ක්‍රමවේද මොනවද කරන්න කියලා. ඒකට ඒගොල්ලෝ CPC එකටද පැඩි බෝඩ් එකද ණය දෙන එක බැංකු දෙක විසින් තමන්ගේ එක්ස්පෝෂර් කනුව ඒ බෝඩ්ස් වලින් තීරණය කරුත් දෙයක්. මම හිතන්නේ එහෙම තමයි සාකච්ඡා කළා රජයත් එක්ක සාකච්ඡා කළා බැංකුත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඒකට අපි සම්බන්ධ නැහැ. Right, thank you. Sri Lanka Business TV.